આપણે કીર્તન ચાલુ કરી દઈએ. 5 મિનિટ કીર્તન લેશું આપણે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદની જય, શ્રી શ્રી ગોદિતા જય, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जय, गुरु महाराज जय, सभी भक्तन जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सहस्राधिष्ठारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद श्री राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। पति राजा राम पतित पावन सीताराम, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन श्री राधा गोविंदनी जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री गोडिताय जय, श्री श्री पंचतत्वनी जगत गुरु शिला हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। स्वागत है आप हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। भागवतम ना क्लास में।
આપ સૌનું હું આનંદ પ્રદાન ગોપાલની દેવદાસી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અને જે બધા ભક્તો છે સૃષ્ટિ સદન વિશે સાંભળવા તત્પર છે એ બધા બહુ જ જલ્દી જલ્દી આવી ગયા છે. એવા બધા ભક્તો મારા વિજય પ્રભુજી, ઉર્વી માતાજી, નિત્ય સતીદેવી માતાજી, નિર્મલા બાવટ માતાજી, લલિતમય પ્રભુજી, મિત્રવૃંદા માતાજી, પરેશા પ્રભુજી, હરે પૂનમ કૃષ્ણ માતાજી, માતાજી, શશી દંડવત માતાજી, પ્રણામ. જગતગુરુ જગતનાથ જયશ્રી માતાજી, વિક્રમ પ્રભુજી, ભાવના માતાજી, તેજોમય કૃષ્ણ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, દર્શના માતાજી, રતિલાલ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા માતાજી, પુષ્પ પ્રભુજી, પોસ્ટ આપી હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી, માતાજી, દંડવત દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. દીધું. સ્વાગત બધાનું છે. આપણે શ્રી શ્રી રાધાગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ, ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું આપણે અને મંગળાચરણ લઈશું. આપ સૌ પણ પોતપોતાની જગ્યાએ મ્યુટ કરીને મંગળાચરણ જરૂરથી લેશો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतिपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णववृंदनी जय. जगद्गुरु शिला प्रभुपादनी नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. બધા આપણે બોલીશું આજે હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે રામ રામ, હરે 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 રામ હરે હરે રામ હરે 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 હરે. પ્રણામ હરે બધાને. કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ દંડ પ્રણામ. યસ, બધા જે નવા જોઈન થયા છે બધા ભક્તોનું ફરીથી સ્વાગત છે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું મંગલાચરણ લેશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય દેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. દેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. નારાયણ નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં
ततो जयामुदीरये देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासां सरस्वतीव्यासं सम्मोदतु जयामुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः श्रवणतां स्वकथा श्रृण्वतां कृष्णा कथा स्वकथा कृष्णा कीर्तनः पुण्या कीर्तनः कीर्तना हृदयन्तः स्थोय भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम् हृदयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम् हृदयन्तो हृदयन्त हृदयन्त स्वकथा भद्राणि स्वस्तताम् विदुनोति सदा सुरीसता नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु प्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु सेवया नित्यं भगवत सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती भगवते श्लोके नमस्ते भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક ઉત્તમ શું કામ છે? કારણ કે એમાં ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તો બંનેની કથા લીલા અને એનું વર્ણન છે અને એ સાંભળવાથી આપણા બધા જ અભદ્ર અકલ્યાણ દૂર તો થાય છે, એ બાય પ્રોડક્ટ છે, પણ આપણને મેઇન શું પ્રાપ્ત થાય છે? ભગવાનની અહેતુકી ભક્તિ અકારણ અકારણ કોઈ પણ કારણ વગરની આપણને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને એ જ આપણા બધાનું ગંતવ્ય છે. અને આપણે બધા બહુ જ નસીબદાર છીએ કે રોજ ભાગવતમના આ શ્લોકનું પઠન કરી રહ્યા છીએ. કોના કારણે? તો એક તો આપણા શિલા પ્રભુપાદે જે આપણને આ બધી નિત્ય સવારમાંથી આપણને જે આખું કોન્સેપ્ટ આપેલો છે, સવારમાં આપણે ભાગવતમ જપા મંગળા આરતી કરવાની, અને એ કોન્સેપ્ટને આપણા ગુરુ મહારાજ અને ગુરુ મહારાજ થકી આપણા હિઝ ગ્રેસ નામા સદત પ્રભુજી એમની કૃપાથી અને આપણા ગુજરાતના મેન લીડર આપણા ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી અને બધા જ વરિષ્ઠ ભક્તો બધા છે, બધા એમની કૃપાથી આપણે બધા આજે આ રોજ ભાગવતમના ક્લાસનું આયોજન થાય છે. એની પાછળ ઘણા બધા ભક્તોની સેવા છે. એવું નથી કે અહીંયા જે ક્લાસ લે છે એની સેવા છે, બરાબર ને? અહીંયા હોસ્ટ છે, એડમિન છે, પછી આ બધી પીપીટી જે બનાવે છે, બધાની ઘણી બધી જે સેવા છે એ થકી આજે આપણે બધા આ લાવો લઈ શક્યા છીએ. તો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જે બધા સેવા કરી રહ્યા છે. યસ, નારાયણ સુનિયાના માતાજી આજના મંગળા આરતી અને જપમાં જેને ભાગ લીધો છે ભક્તોનું નામ લેશો પ્લીઝ. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, બધાને દંડવત પ્રણામ. આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, વિપિન વિલાસા પ્રભુજી, ધાર્મિક પટેલ માતાજી, નારાયણી સુનેના માતાજી, સુધ પદ્મા માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, રેખા ચૌહાણ માતાજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, પ્રિન્સી તોડકિયા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, ધીરજ કુમાર પ્રભુજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, મધુબેન પરમાર માતાજી, મહેશ કુમાર મિસ્ત્રી પ્રભુજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, નૈના પટેલ માતાજી, નીતુ ચરીવાલા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, વિજય સિયારામ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, અનિલ અગ્રવાલ પ્રભુજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, દયાલક્ષ્મી દેવી માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, ગીતા લિંબાસિયા માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, દયાન્વિતા હરિની માતાજી, અલ્પેશ કાળોત્રા પ્રભુજી, જલ્પા જોશી માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, કલાવતી બારોટ માતાજી, કોમલ ચાંદ્રા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, નામશેષ દાસ પ્રભુજી, રાજેશ્વરીબા જાડેજા માતાજી, રવીના કેડિયા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ઉર્વી દેસાઈ માતાજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, આરતી ભોઈ માતાજી, સોનમ કસ્તુરિયા માતાજી, ઝલક નડિયાદરા માતાજી, ભાવસિંધુ ચૈતન્ય પ્રભુ, દીપક પટેલ પ્રભુજી, ગીતાબેન પરીખ માતાજી, અશ્વિન ઠક્કર પ્રભુજી, હરિપ્રિયા ગોપી માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મીનાક્ષી રાઠોડ માતાજી, નિત્ય સચી માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, યશોધરા માતાજી, તેજોમય કૃષ્ણકાંતા માતાજી, અરાધિકા સીતા માતાજી, જ્યોતિ કોકાણી માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, પૂનમ આહિર માતાજી, વૃંદાવન વિહારીની માતાજી, દર્શના જાની માતાજી, ધર્મેન્દ્ર દેસાઈ પ્રભુજી,
દેવ્યાની ઝાલા માતાજી, દર્શના ઓડેદરા માતાજી, ગીતા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, જયશ્રી સુમંગલા માતાજી, જ્યોતિ જેઠવા માતાજી, ખુશી માતાજી, કોમલાંગી પદ્મા માતાજી, લોપા ગુંડલિયા માતાજી, મીનાક્ષી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, પંકજ જેઠવા પ્રભુ, પુષ્પવસીની યશોમતી માતાજી, રેખા પંડ્યા માતાજી, સતી ઉદેસી માતાજી, સ્મિતા પટેલ માતાજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, સોનલ સુનીતા માતાજી, કલાવતી કર્ણદાત્રી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, હરિસુંદર દાસ પ્રભુજી, હિના ત્રિવેદી માતાજી, વાસંતી ગુજરાત માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, નીલાંબરી દયાન્વિતા માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, આશા પટેલ માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, વિક્રમ કૃષ્ણ પ્રભુજી, અર્ચના સુનિલ કુંવર માતાજી, અરુણા સોલંકી માતાજી, ભારતી ગોજિયા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, ગીતા નાયર માતાજી, ગોપાલ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, રમણા મંત્રી માતાજી, મુકેશ મકવાણા પ્રભુજી, મીનાક્ષી માતાજી, હેમા માતાજી, જયા કિશોરી માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, કનક યાદવ માતાજી, કોકિલા માતાજી, સરલા પટેલ માતાજી, સરિતા માતાજી, ઉમા માતાજી, ઉર્મિલા વ્યાસ માતાજી, વર્ષા પંચોલી માતાજી, કુમુદ સપ્તરીસી માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી, બિરજુ ભાલોડિયા માતાજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, હેતલ રાઠોડ માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, રિધિ આસર માતાજી, ધર્મિષ્ઠા સાથિયા માતાજી અને પારુલ ગોર માતાજી. કુલ 140 લોકો મંગલા આરતી અને પછી જપામાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના જપામાં નામ લખેલા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ માતાજી તમારી ખૂબ કઠિન સેવા બદલ. અને બધા જ જે જપમાં જોડાયા છે એ બધાને આપણે વોરિયર્સ કહીએ છીએ. અને બધા જ જપામાં જોડાયા છે બધા ભક્તોનું આજે તો બહુ જ પવિત્ર દિવસ છે. ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. એને આપણે માધવ તિથિ કહીએ છીએ, બરાબર ને? એકાદશીને આપણે માધવ તિથિ કહીએ છીએ. અને એ દિવસે આજે આપણે બધા જે પણ આપણે ભગવાનનું નામ અથવા તો કઈ પણ સ્પિરિચ્યુઅલ કામ કરીએ છીએ તો એનું આપણને અનેક ગોળ ફળ આપણને આજે પ્રાપ્ત થાય છે એકાદશીના દિવસે. તો થોડો સ્વાર્થ તો આપણો હોય કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ તો વધારે એક થોડું ભક્તિ કરીને વધારે ફળ મળે તો કેટલું સારું, હે ને? તો આજના દિવસે આપણને એકાદશી દિવસે આપણને એટલું બધું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અને બધા જ વૈષ્ણવે એકાદશી કરવી જ જોઈએ. શું કામ કરવી જોઈએ? કોઈને ખબર છે એકાદશી શું કામ કરવી જોઈએ? આજે એકાદશી ભગવાનની પ્રિય છે એટલે કરવી જોઈએ. પછી બીજું કોઈને ખબર એકાદશી શા માટે આપણે બધા કરીએ છીએ? વૈજ્ઞાનિક કારણ તો ઘણા બધા છે, એ છોડો, બરાબર ને? આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ લો કે કઈ રીતે આપણે એકાદશી કરવાની છે. ઘણા બધા રીઝન છે, ઘણા બધા એટલે ઘણા બધા છે. યસ પ્રભુજી. તો કદાચ હા એક માતાજી કશું પણ આપણે ખાધું નહીં, પેટ ભૂખ્યું નહીં હોય, પેટ ભૂખ્યું હોય ને તો આપણું ધ્યાન છે ને ભગવાન તરફ વધારે વળે એકચ્યુઅલી. યસ પ્રભુજી. ઉપવાસ, ભગવાન પાસે વાસ કરવો એટલે એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો જોઈએ. અને કોઈને ખબર છે એકાદશીનું પ્રાગટ્ય છે એ ક્યારે થયું હતું? એકાદશી છે, એકાદશી એક આપણે જેમ દરેક વ્યક્તિ મૂર્તિમંત છે, વેદ પણ મૂર્તિમંત છે, આ જગતમાં કંઈ પણ આપણે દેખાય છે ને બધાની સ્વરૂપ છે. તો એકાદશીનું પણ એક સ્વરૂપ છે અને એનું પણ પ્રાગટ્ય થયું હતું. તો પ્રાગટ્ય ક્યારે થયું હતું? એકાદશી દિવસે તો ખરું જ, એકાદશી ના દિવસે તો ખરું જ. એ સિવાય મારા વૈષ્ણવોને ખબર હશે, જે બધા રુદ્ર સંપ્રદાય વાળા છે ને બધાને ખબર છે. પરેશા પ્રભુજી, લલિતના પ્રભુજી ખબર છે? પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી ખબર છે? કદાચ માતાજી એવું લાગે છે કે જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું અને જયારે પાંડવો જીતી ગયા હતા આઈ થિંક ત્યારે પછી થયું હતું આઈ થિંક. હા, એ સાચી વાત પ્રભુજી કે યુધિષ્ઠિર મહારાજની આ એકાદશીની જેટલી કથા છે 24 કથા એ બધી કથા છે ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજને. હા હા, ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે બધી જ કથા, બરાબર ને? આ બધી જ કથા છે એ ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે. એ વાત સાચી છે, પણ આપણે વધારે સમય નહીં લઈએ. એકાદશીનું પ્રાગટ્ય છે એ સૃષ્ટિની સર્જનની પહેલા થયેલું છે. તો તમને બધાને થશે કે એવું કેવી રીતે થઈ શકે? એકાદશી છે એ સૃષ્ટિ સર્જન પહેલા થશે. તો સ્કંદ પુરાણની અંદર સુખદેવ મહારાજજી આ કથા કહે છે. અને કથા બહુ લાંબી છે, આપણે ડિટેલમાં નહીં લઈએ. પણ જ્યારે સૃષ્ટિ સર્જન થાય છે એ પહેલા મૂળ રાક્ષસ છે ઉત્પન્ન થાય છે. અને કેમ બ્રહ્માજીની પહેલાની વાત છે. અને એ ડિટેલમાં આપણે ક્યારેક લેશું કે કઈ રીતે એવું થાય છે. તો પછી એ મૂળ રાક્ષસને મારવા માટે ભગવાન છે એ ઘણા સમય સુધી યુદ્ધ કરે છે. પછી ભગવાન પોતે થાકી અને
અ, એક હિમાલયની ગુફામાં જતા રહે છે. એ ગુફાનું નામ પણ છે. અને પછી એ ગુફામાં વિશ્રામ કરે છે અને રાક્ષસ પાછળ પાછળ આવે છે. પછી એમના શરીરમાંથી એક દિવ્ય તેજ નીકળે છે અને એમાં એ એકાદશીનું પ્રાગટ્ય થાય છે. અને ઈ દેવી છે એ મૂળ રાક્ષસને મારી નાખે છે. ભગવાન આરામ કરે છે. આરામ કરતી વખતે એકાદશી પ્રગટ થાય છે. પછી એકાદશી પ્રગટ થાય છે અને પછી એ રાક્ષસને મારી નાખે છે. અને પછી ભગવાન જયારે નિંદ્રામાંથી જાગે છે તો ભગવાનને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે. ભગવાનને કોઈ આશ્ચર્ય ના થાય, પણ ભગવાનને આશ્ચર્ય શું કામ થાય છે કે જે રાક્ષસને મારવા માટે મેં ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, બરાબર, અને હું થાકીને આરામ કરવા લાગ્યો, જ્યારે આ જે સ્ત્રી છે એ કેટલી બધી શક્તિશાળી છે કે આ રાક્ષસને મારી નાખ્યો. અને પછી ભગવાને એકાદશીને વરદાન આપે છે. અને કોઈ પણ આજના દિવસે તો કે છે કે કોઈ પણ પાપ કર્યા હોય, બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ છે, કોઈ સ્ત્રી ગર્ભમાં, કોઈ સ્ત્રી ગર્ભસ્થ સ્ત્રી હોય એને માર્યું હોય, કોઈ વેપારી બહુ જ ખોટું બોલતા હોય, બહુ બધું આપણી પાસે આપણા ગૌડી વૈષ્ણવની પણ એક એકાદશી મહાત્મ્યની એક બુક છે. એ આપણા શું કહેવાય, ઇસ્કોનમાં ટેમ્પલમાં જ મળે છે. તો એ બુકની અંદર બહુ સરસ લખેલું છે કે ખંડગાસે એટલે કે જયારે સૂર્યગ્રહણ થાય ને એ વખતે કરોડો ગાયનું દાન કરીએ ને એટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. વિચાર કરો કે કેટલું બધું આજના દિવસનું મહત્વ છે. અને અન્ન ન ખાવું જોઈએ, ભલે ને પેટ ભરીને આપણે કદાચ કરવાની હોય નિજળા, ન થાય તો કઈ વાંધો નહીં, બરાબર. નિજળા ન થાય સજળા કરીએ, એટલે કે પાણી સાથે કરીએ. પછી એવું ન થાય તો ફ્રૂટ જ્યુસ સાથે અથવા તો ફ્રૂટ ખાઈને. એ પણ ન થાય તો ફલાહાર, અથવા તો ફલાહાર એટલે તો ખરેખર ફળ હોય, પણ આપણે ફળાહારને શું કહીએ છીએ, એ બધું જ ખાઈએ છીએ. સામાન્ય ખીચડી, સાબુદાણાની ખીચડી, જે પણ બધું, પણ અનાજને આજે નહીં. એવું કેમ છે? ચલો અનાજ નહીં ખાવાનું, તો ખબર પડી જશે તો બધા અનાજ આજે નહીં જ ખાય. અનાજ કેમ નથી ખાવાનું આજના દિવસે? કારણ કે એમાં રાક્ષસનો વાસ હોય છે અનાજમાં. આજે હા, પણ એ પણ એની પણ કથા છે, આમાં એકાદશીમાં જ આપેલી છે. પેલી પાપ પુરુષ વાળી માતાજી. યસ, પાપ પુરુષ વાળી. ભગવાને હા. પાપ પુરુષ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને ભગવાને પછી પાપ પુરુષ કે છે કે આજે તો કે હું ક્યાંય રહી શકું એમ નથી, તો મને કંઈક તો જગ્યા આપો. કારણ કે એકાદશી વ્રતનો એટલો બધો પ્રભાવ છે કે કઈ પણ પાપ થઈ શકતા નથી આપણાથી, બધા જ પાપ નષ્ટ થાય છે એકાદશી વ્રત કરવાથી. તો પછી ભગવાને પાપ પુરુષને ક્યાં સ્થાન આપ્યું? અન્નની અંદર, બરાબર ને? હા, એટલે અન્નની ગ્રહણ કરવાનું, બાકી બધું જ ખાવાનું, બધું શાકભાજી ખવાય. આપણને તો એમ છે કે બટેકા જ ખવાય, ના, એવું નથી, બરાબર. અન્ન સિવાય જે અન્નની અંદર આવતું હોય ને એ સિવાય બધું જ આપણે આજના દિવસે લઈ શકાય છે, બરાબર. તો ચોક્કસથી બધા આજના દિવસે એકાદશી કરો અને આપણા તન, મન, બુદ્ધિ અને ધન, આ 4 વસ્તુ પવિત્ર કરવાની છે. તો આજના દિવસે આપણું જે ધન છે એનું શુદ્ધિકરણ આજના દિવસે બહુ સરસ થાય છે. તો મેઇન છે આપણે આજે આપણા ટેમ્પલમાં ડોનેશન કરવું જોઈએ. તો તમે કીધું ટેમ્પલમાં જ કેમ? તો એના કારણ ઘણા બધા છે, બરાબર. ટેમ્પલમાં કરવું જોઈએ. ટેમ્પલમાં બધી સેવાઓ છે, એવું નથી ટેમ્પલમાં સેવા છે. તમારે કોઈ બ્રાહ્મણને જમાડવા હોય તો એની પણ સેવા છે. આપણે અહીંયા જ બેઠા બેઠા હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. આજના દિવસે આપણે કોઈને બ્રાહ્મણોને જમાડવા હોય 5, 10, 11, તો આપણે જે ડોનેશન મંદિરમાં કરીશું ને, અને એમાં એવું લખીશું કે અન્નદાન સેવા, તો પછી એમાં જે આપણા ટેમ્પલની અંદર બ્રહ્મચારી છે એ લોકોના સેવામાં, અન્નદાન સેવામાં જ પૈસા જશે. તમને કદાચ એવું થશે કે આવું કેવી રીતે થાય? હા, એવું થાય છે. આપણા ટેમ્પલમાં તમે રૂબરૂ જાઓ ને તો જ તમને ખબર પડે કે આવું કેવી રીતે થાય છે. અમે તો રૂબરૂ ગયેલા છીએ, ઓફિસમાં પણ, એકાઉન્ટની ઓફિસમાં પણ ગયેલા છીએ, બરાબર. એટલે બધું જ અમને બધાને, જેટલા લોકો મેંગલોર જાય છે એ લોકોને ખબર છે કે કઈ રીતે આપણું જે ડોનેશન છે. અત્યારે તમે એમ કહો કે ગીતા કોલેજ બની રહી છે એમાં ડોનેશન કરવું છે, તો તમે એ પ્રમાણે ડોનેશન કરશો. આજે લિંક પણ મુકાઈ જશે અલગ અલગ ડોનેશનની. તો તમારે જેમાં ડોનેશન કરવું હોય, તમારે કોલેજમાં ડોનેશન કરવું હોય તો તમે કોલેજમાં કરી શકો છો. સુદામા સેવા 500 રૂપિયા નોર્મલ છે, બરાબર. પછી વધુમાં વધુ તમારે 10, 20, 50 લાખ ખરેખર ડોનેશન તો કેટલું કરવું જોઈએ? રૂપ ગોસ્વામીએ કેટલું કીધું છે અને એમણે કેટલું કર્યું હતું? રૂપ ગોસ્વામીએ ડોનેશન કેટલું કર્યું હતું? 50%. 50%. વેરી ગુડ. 50%. હા, તો ખરેખર તો ડોનેશન 50% કરવું જોઈએ. એટલે કયું? જે આપણે ધન, આપણે જે અર્જિત કરતા હોય એ ધનમાંથી 50% આપણે કરવું જોઈએ. તો એટલું તો ના થઈ શકે, 25% ન થાય, 10% નથી થતું, તો 1%
ટકા તો આપણાથી થઈ શકે. તો 1% થી આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ. આપણો 1 લાખ પગાર હોય તો મિનિમમ 1000 રૂપિયા આપણે આપણા એનાથી શું થશે, આપણું જે ધન પ્રત્યેની જે આસક્તિ છે એ ધીમે ધીમે ઓછી થશે, અને એ આપણે બધાને કરવાનું છે. તો સમય બહુ થઈ ગયો છે, આપણે ભાગવતમ લઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ ત્રીજો અધ્યાય 11મો અને શ્લોક નંબર 38 આજે આપણે લેશું. તો હું બોલું એટલે તરત બધા બોલશો, બરાબર છે? કાલોયમ દ્વિપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે. યસ કાલોયમ અવ્યાકૃતસ્યાનંતસ્ય ય અનાદેર્જગત આત્મનઃ નાદે જગત પેલા 5 પ્રભુજી અને પછી 5 માતાજી લેશે. યસ પ્રભુજી. કાલોમ્યદ્વિપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે. કાલોયમ અવ્યાકૃત શ્યાનંતસ્ય યનાદિ જગત આત્મનઃ. આત્મનઃ કાલોયમ દ્વિપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે. અવ્યાકૃત સ્નાનંતસ્ય અનાદે જગત આત્મનઃ. કાલોયમ દીપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે. અવ્યાકૃત જ્ઞાનતસ્ય યનાદેર જગત આત્મનઃ. કાલોયમ દ્વિપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે. કાલોયમ અવ્યાકૃત્સ્યાનંતસ્ય ય અનાદિર જગતાત્મનઃ. કાલોયમ દ્વિપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે. અવ્યાકૃત જ્ઞાનંતસ્ય હ્ય અનાદે જગત આત્મનઃ. કાલોયમ દીપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે.
कालोऽयं कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेषोपचार्यते उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य ह्य अनादेर जगदात्मनः अव्याकृतस्नान्तस्य जनादे जगदात्मनः जगत आत्मनः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते कालोऽयं कालोऽयं परार्धाख्यो निमेषोपचार्यते उपचर्यते अव्याकृतशानन्तस्य य अनादेत् जगत् आत्मनः अव्याकृतानन्दस्य य अनादिर्जगत् आत्मनः आत्मनः कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेष उपचर्यते कालोऽयं द्विपरादाख्यो द्विपराधाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य ह्य अनादेर्जगत् आत्मनः अव्याकृतस्नानन्तस्य अनादे जगत् आत्मनः कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेष उपचार्यते कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य हि अनादिर्जगत् आत्मनः अव्याकृतस्यानन्तस्य जगत् आत्मनः कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेष उपचर्यते कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य हि अनादिर्जगत् आत्मनः अव्याकृतस्यानन्तस्य य अनादिर्जगत् आत्मनः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेष उपचर्यते अव्यकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगत् आत्मनः अव्याकृतस्यानन्तस्य य अनादिर्जगदात्मनः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य ह्यनादे जगत् आत्मनः द्विपदाख्यो निमेष उपचर्यते
कालोऽयं कालोऽयं द्विपदार्थो निमेष उपचार्यते अव्याकृतस्यनन्तस्य ह्यनादेर्जगदात्मनः व्याकृतानन्तस्य जगदादेर्जगदात्मनः થેન્ક યુ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે શબ્દાર્થ આગળ વધશું. કાલઃ સનાતન કાળ, સનાતન કાળ, અયમ આ એટલે કે બ્રહ્માના આયુષ્ય પ્રમાણે માપેલો, બ્રહ્માના આપેલો, દ્વિપરાર્ધ આખ્યઃ બ્રહ્માના જીવનના બે પરાર્ધ જેટલો, નિમેષઃ એક સેકન્ડ થી પણ ઓછો, ઉપચર્યતે ગણવામાં આવે છે, અવ્યાકૃતસ્ય જે અપરિવર્તનશીલ છે તેનો, અનંતસ્ય અનંતનો, હિ એટલે નક્કી, અનાદેહે અનાદિનો, જગત આત્મન વિશ્વના આત્માનો, અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. જગતગુરુ શીલા પ્રભુપાદની જય. બ્રહ્માંડના જીવનના ઉપર જણાવેલા બે પરાર્ધનો અવધિ અવ્યય અનંત અને સૃષ્ટિના સર્વ કારણોના આદિ કારણ એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના એક નિમેષ એટલે કે એક સેકન્ડ થી પણ ઓછો જેટલો ગણવામાં આવે છે. ભાવાર્થ માટે 5 સેન્ટેન્સ છે. પરેશ પ્રભુજી ઓટોમેટિક પાછો કહી દીધો પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુજીને થયું કે કાલે વાંચ્યું તું મેં એટલે. તો આજે આપણે 3 પેરેગ્રાફ છે. તો પહેલા પેરેગ્રાફમાં ઉર્વી માતાજી તમે પેલો પેરેગ્રાફ લેશો, પછી બીજો પેરેગ્રાફ છે એ હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી લેશો, અને ત્રીજો છે એ નિત્ય માતાજીની કે આરાધિકા માતાજી બેમાંથી એકને આપીશું. કોને આપીશું પ્રભુજી? આરાધિકા માતાજી હમણાં વાંચ્યું હતું કે આરાધિકા માતાજીને આપી દેજો. જી પ્રભુજી. છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે એ આરાધિકા સીતા માતાજી વાંચશે. બરાબર છે? તો પહેલા ઉર્વી માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બધા ભક્તો આગળ આવી રહ્યા છે. બહુ ભક્તો બધા આગળ આવે છે. ધન્યવાદ બધાનો. યસ માતાજી. માતાજી પેજ કરો. હા કરો. બને ત્યાં સુધી આપણે જો ભાગવતમ હોય તો ભાગવતમ માંથી રીડ કરશો. બરાબર? તો એના એ કારણે બધા ભાગવતમ લેશો. બરાબર? ન હોય તો વસાવી લેજો માતાજી. બરાબર? ચોક્કસથી કઈ વાંધો નહીં. ભાવાર્થ બાઈ શ્રી પ્રભુપાદ પ્રભુદાસથી જય. પરમાણુથી માંડીને બ્રહ્માના આયુષ્ય સુધીનો કાળના વિવિધ પરિણામો વિશે મહર્ષિ નેત્રયજીએ સારું એવું નિરૂપણ કર્યું છે. હવે તે અનંત એવા ભગવાનના કાળ વિશે કંઈક ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બ્રહ્માજીના આયુષ્યના ધોરણ દ્વારા તે ભગવાનના અનંત કાળ વિશે માત્ર સૂચન કરે છે. બ્રહ્માના આયુષ્યની એકંદર અવધિ ભગવાનના સમયની 1 સેકન્ડથી પણ ઓછી ગણવામાં આવે છે. ગ્રહ સંહિતા 5.48 આ પ્રમાણે સ્પષ્ટીકરણ થયું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. યસ્યેકનિશ્વસિત કાલમથાવલંબ જીવંતિ લોમ વિલજા જગદંડનાથા વિષ્ણુ મહાનસ ઇહાયસ્ય કલા વિશેષો ગોવિંદમાદિપુરુષં તમહં ભજામિ.
મહાવિષ્ણુ જેમના પૂર્ણ અંશાવતાર છે, જેઓ સર્વ કારણોના આદિ કારણ છે, તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન ગોવિંદને હું ભજું છું. અસંખ્ય વિશ્વના પ્રમુખો બ્રહ્માઓ તેમના એક નિવાસ સ્થાન જેટલા સમયનો આશ્રય લઈને જીવે છે. નિર્વિશેષ બ્રહ્મવાદીઓ ભગવાનના રૂપમાં વિશ્વાસ ધરાવતા નથી. તેઓ ભગવાનની નિદ્રામાં ભાગ્યે જ માનશે. તેમનો આ ખ્યાલ એ અલ્પ જ્ઞાનનું પરિણામ છે. તેમની બધી ગણતરી મનુષ્યની શક્તિ પ્રમાણેની હોય છે. પરમ બ્રહ્માનું અસ્તિત્વ સક્રિય માનવ જીવનની તદ્દન વિરુદ્ધ છે, એમ તેઓ માને છે. મનુષ્યને ઇન્દ્રિયો હોય છે, તેથી પરમ બ્રહ્મ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન રહિત હોવું જોઈએ. મનુષ્યને આકાર હોય છે, તેથી પરમ બ્રહ્મ નિરાકાર હોવું જોઈએ. અને માણસ ઊંઘે છે, તેથી પરમ બ્રહ્મ નિદ્રાહીન થઈ શકે નહીં. આવા નિર્વિશેષ બ્રહ્મવાદીઓ સાથે શ્રીમદ ભાગવતમ સંમત થતું નથી. જેની અગાઉ પણ ચર્ચા થઈ છે તે મુજબ અહીં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે પરમેશ્વર યોગ નિંદ્રામાં શયન કરે છે. તેઓ નિંદ્રાવશ થાય છે, તેથી સ્વાભાવિકપણે જ તેમની શ્વસન ક્રિયા પણ થવી જોઈએ. બ્રહ્મ સંહિતા એવું સમર્થે છે કે તેમના શ્વસનકાળ દરમિયાન અસંખ્ય બ્રહ્માઓ જન્મે છે અને મરણ પામે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સાદર પ્રણામ. શ્રીમદ ભાગવતમ અને બ્રહ્મ સંહિતા વચ્ચે મતનું સંપૂર્ણ ઐક્ય છે. બ્રહ્માના જીવનની સાથે સનાતન કાળનો નાશ થતો નથી, તે ચાલુ રહે છે. પરંતુ પરમેશ્વરને નિયમનમાં રાખવાની શક્તિ તેની પાસે નથી, કારણ કે ભગવાન સ્વયં કાળના નિયંતા છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં નિસંદેહ સમય તો છે, પરંતુ ત્યાંની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર તેનો અંકુશ નથી. કાળ અનંત છે અને અધ્યાત્મ જગત પણ અનંત છે, કારણ કે ત્યાં બધું જ શુદ્ધ પરિપૂર્ણ ભૂમિકા પર હોય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સાદર પ્રણામ. શ્રી પ્રભુપાદજીની જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. અજ્ઞાનાતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते श्रीसुखदेवी गौरवाणी प्रचारक निर्विशेषशून्यवादी आश्रय શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આજનો શ્લોક બહુ જ મસ્ત છે. આપણે શ્લોક કરીશું. કાલો અયમ વિપરાર્ધાખ્યો નિમેષ ઉપચર્યતે અવ્યાકૃતસ્યાનંતસ્ય યનાદેજ જગત આત્મનઃ. તો એવું સમજવામાં આવે છે કે અત્યારે આપણે શ્લોક સમજ્યા અને હવે સમજવાનું છે. તો હવે 38 થી 42 સુધી શ્લોક છે એ થોડા અલગ આવે છે. અત્યાર સુધી આપણને મનુષ્યનું જીવન, દેવતાઓનું જીવન, બધા અલગ અલગ આપણે મનવંતર બધું સમજ્યા, બ્રહ્માજીનું જીવન. અને આ શ્લોક છે એ બધા શ્લોકથી થોડો અલગ કરી આવે છે. તો એ કઈ રીતે આવે છે એ આપણે સમજીશું. તો થોડુંક પ્રિકેપ લઈએ આપણે કે કઈ રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન ચાલી રહ્યું છે. તો કોઈને થોડુંક બીજા સ્કંદમાંથી આ સર્જન ચાલ્યું હતું તો યાદ છે કે બીજા સ્કંદમાં કોને જ્ઞાન આપવાનું હતું? અત્યારે કોને જ્ઞાન આપે છે આપણને ખબર છે કે વિદુરજીને મૈત્રી ઋષિ છે એ આ બધું સૃષ્ટિ સર્જન વિશે કહી રહ્યા છે. બરાબર છે ને? તો આ પહેલા સૃષ્ટિનું સર્જન પણ બીજા સ્કંદમાં આપણે જોઈ ગયા. આજે 30 કલ્પ જે આપણે ગઈકાલે વાત કરી, માતાજી કીધું બીજા સ્કંદમાં આવે છે. તો એ જ્ઞાન કોને આપ્યું હતું થોડું યાદ છે? સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત મહારાજને. ઓકે. નારદજી અને હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું. બધાની વાત સૂત ગોસ્વામીએ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને આપેલું લેટ બાય સૌનક મુનિ. યસ, સાચી વાત છે. જો બધાને થશે કે બધું સાચું કેવી રીતે છે? નૈમિષારણ્ય ઋષિને કીધું એ પણ સાચું, પરીક્ષિત મહારાજને કીધું એ પણ સાચું. બરાબર. તો સ્ટાર્ટિંગ તમને કહી દઉં કે ભાગવતની શરૂઆત કેવી રીતે થાય છે. તો કે સૂત ગોસ્વામીને નૈમિષારણ્ય ઋષિઓ છે પ્રશ્ન કરે છે. બરાબર. સ્ટાર્ટિંગ એવું થાય. તો શરૂઆત થાય છે ત્યાંથી. અને પછી જે સૂત ગોસ્વામી છે એ આખો પહેલો સ્કંદ છે ને એટલો સરસ પ્રભુપાદ વ્યાસજી જે કથા સાથે આપેલું છે
કે ભીષ્મ પિતામહ, કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ, આ જે નવીન સ્તુતિઓ છે એ બધી સ્તુતિ પહેલા સ્કંદમાં જ આવે છે. અને એ રીતે કથાથી રસમય છે. પહેલો સ્કંદ છે ને એની અંદર મોટા ભાગની કથા આવે છે અને એનાથી આપણને શરૂઆતમાં જ આપણને વાંચવામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે, એટલો સરસ પહેલો સ્કંદ છે. અને પહેલા સ્કંદની અંદર એ રીતે બહુ જ સરસ જ્ઞાન છે. એ બધી ભગવાનના અલગ અલગ અવતારો, બરાબર, 24 અવતારો, અને કઈ રીતે ભાગવતોનું પ્રાગટ્ય થાય છે, કઈ રીતે સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ છે એમને કઈ રીતે ભાગવતમ બોલવાનું મન થાય છે. આ બધું બહુ જ રસપ્રદ કથા છે. બધી કથા છે એ પહેલા સ્કંદમાં આવે છે. બીજો સ્કંદ આવે છે ને થોડોક ટફ આવે છે. કે બીજા સ્કંદની અંદર શું થાય છે કે બીજા સ્કંદની અંદર શરૂઆતમાં જ સૌનકાદિક ઋષિ છે એ સૂત ગોસ્વામીને પૂછે છે કે સુખદેવ ગોસ્વામી જે ઉચ્ચ કટના વિદ્વાન હતા એમની પાસેથી પરીક્ષિત મહારાજે શું પૂછ્યું, એવું બીજા સ્કંદના શરૂઆતમાં જ સૌનક ઋષિ પૂછે છે. ત્યારે સૂત ગોસ્વામી છે ને ઉત્તરમાં શું કહી રહ્યા છે કે પરીક્ષિત મહારાજે સૃષ્ટિના સર્જન વિશે બોલ્યા અને પછી શરૂઆત કોની થાય એમ સૂત ગોસ્વામી બોલે છે, પણ પછી શરૂઆત થાય છે સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ બોલે છે. શું બોલે છે? આ બધા શ્લોક બોલે છે. અને એ શ્લોક બોલતા બોલતા સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે હવે હું તમને એ જ્ઞાન આપું છું કે જે જ્ઞાન છે એ બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? સૂત ગોસ્વામી છે એ બોલી રહ્યા છે ઋષિઓને, સૌનકાદિક ઋષિઓને. એ જ પ્રશ્ન છે એ સુખદેવ મહારાજ છે એ પરીક્ષિત મહારાજને કહી રહ્યા છે. અને સુખદેવ ગોસ્વામી કહી રહ્યા છે કે હવે હું તમને એ જ્ઞાન આપું છું કે જે જ્ઞાન છે એ બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું હતું. કારણ કે નારદજીને શું ભ્રમ થયો હતો એટલા માટે જ્ઞાન આપવી પડે બ્રહ્માજીને. નારદજીને શું ભ્રમ થયો હતો આપણે બીજા સ્કંદમાં જોઈ ગયા. બ્રહ્માજી જ ભગવાન છે. હા, કે એમને એવું થાય છે કે શું આટલું મોટું સર્જન છે આ બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે તો શું તમે જ ભગવાન છો? બ્રહ્માજી ના પાડે છે. અને પછી આપણે ચતુશ્લોકી ભાગવતમ ક્યાં કયા શ્લોકમાં, ચલો ફટાફટ, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજીને તો 4 શ્લોક આવડે છે. હરે કૃષ્ણ. પહેલો શ્લોક બોલો પ્રભુજી. 2.9.33. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, પહેલો શ્લોક નંબર બોલો. ચતુશ્લોકી ભાગવતમ. હા, ચતુશ્લોકી ભાગવતમ 2.9.33. હા, 33 શ્લોક બોલો શૈલેષ પ્રભુજી. યસ માતાજી. અહમેવા સમેવાગ્રે નાન્યદ્ય સત્તા સત્પરમ પશ્ચાતઃ સચ્ચયો વશિષ્ઠે તતોસ્મ્યહં. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ. બીજો બોલી દો પછી સમજાવું. ઋતેર્ધમ યત પ્રતિયેત ન પ્રતિયેત ચાત્મનિ તદ્વિદ્યાદાત્મનો માયામ યથા પાસો યથા તમઃ. જો આ 4 શ્લોકમાં ભગવાન શું સમજાવે, ચોથો બી બોલી દો પ્રભુજી પછી હું સમજાવી દઉં. હા, તમે બોલો માતાજી. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, બીજા માતાજી બોલવા દો. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ. બીજાને બોલવું તો બોલી શકે છે, ફટાફટ. હો, ટાઈમ ઓછો છે. બોલો પ્રભુજી, શૈલેષ પ્રભુજી. યથામાંતિ ભૂતાનિ ભૂતેષુ ચ વચેષ્વનો પ્રવિષ્ટાનિ તથા તેષુ ન તેષ્વહમ. કબીર. એતા ચોથો બોલી દઉં માતાજી. એતાવદેવ જિજ્ઞાસં તત્વ જિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અન્વયતિ રેકાભ્યામ યક્ષાત સર્વત્ર સર્વદા. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શૈલેષ પ્રભુજી. તો આ 4 શ્લોકમાં ભગવાન છે એ શું કે છે કે સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં જયારે કઈ જ નહોતું ને ત્યારે હું છું એવું ભગવાન છે એ પહેલા શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે. અને આ 4 શ્લોકનો તમે જો પરપટ વાંચો તો પ્રભુપાદે એક શ્લોકનો આવર્ત છે એ 4 પેજ ભરીને આપેલા હતા. આપણે ડિટેલમાં નહીં લઈએ આપણે. તો એની અંદર ભગવાન જે જ્ઞાન આપે છે, કોને આપ્યું જ્ઞાન? એ બ્રહ્માજીને. અને એવું ને એવું જ્ઞાન છે એ બ્રહ્માજીએ કોને આપ્યું? નારદજીને. પછી જયારે આ 4 શ્લોક છે બ્રહ્માજી નારદજીને કહે છે, પછી એક શ્લોક એવો આવે છે બ્રહ્માજી નારદજીને શું કહે છે કે હવે આ જે જ્ઞાન મેં તમને આપ્યું એ જ્ઞાન તમારે વિસ્તારથી તમારે સમજાવવાનું છે. અને પછી એ જ્ઞાન છે નારદજી છે વ્યાસજીને ક્યારે આપે છે? ચલો ફટાફટ. નારદજી વ્યાસજીને ક્યારે આપે છે જ્ઞાન? શું કામ આપે છે? જ્યારે વ્યાસજી બધા જ્યારે વેદ પુરાણો વ્યાસજી લખીને પોતે એમને શાંતિ નથી મળતી. મૂંઝવણમાં પડી જાય ત્યારે મૂંઝાઈ જાય છે. યસ મુકેશ પ્રભુજી, માતાજી ખૂબ ધન્યવાદ. કે જ્યારે વેદવ્યાસજી છે 4 વેદ લખી નાખ્યા, 17 પુરાણ લખી નાખ્યા, ઉપનિષદ લખી નાખ્યા, બધું જ લખી નાખ્યું, વેદાંત સૂત્ર લખ્યું, છતાં પણ એમને શાંતિ થતી નથી, અસંતુષ્ટિ થાય છે. અને આપણે જેને કહેવાય ને કે અજ્ઞાન અંધકારમાં ડૂબી જાય છે. અને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહી શકાય ડિપ્રેશન. અને એ વખતે એમને
નારદજી છે એમની પાસે આવી જાય છે. જો નારદજી છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, એ અંતઃકરણની વાત સાંભળે છે. અત્યારે જો આપણે દિલથી ભાગવતમ વાંચીએ ને તો નારદજી અત્યારે પણ હાજર છે. તમને કદાચ પ્રભુપાદનો એક આખી કિસ્સો કદાચ ખબર હોય તો, કે નારદજી તો છે, આખો કિસ્સો પછી ક્યારેક લેશું. તો નારદજી છે એ ભગવાનના એટલા શુદ્ધ ભક્ત છે કે એમને કોઈ પણ શુદ્ધ ભક્ત યાદ કરે તો તરત હાજર થઈ જાય છે. તમે જોજો વારંવાર ધ્રુવ મહારાજની પાસે, પ્રહલાદ મહારાજની જગ્યાએ, બધી જગ્યાએ કેમ નારદજી આવી જાય છે. તો એ રીતે એમની પાસે એવી શક્તિ ભગવાન આપેલી છે. તો નારદજી આવે છે, એમને સમજાવે છે, જ્ઞાન આપે છે. પછી જયારે વ્યાસજી છે એ જ્ઞાન લીધા પછી હવે વિચાર કરો કે ભાગવતમ કેમ શ્રેષ્ઠ છે, અમલમ પુરાણ કેમ બધા જ પુરાણમાં શ્રેષ્ઠ કેમ છે. તો થોડું પ્રેક્ટિકલ વિચાર કરી લે કે જયારે આપણે બહુ જ આપણે દાખલા તરીકે BA BCom અથવા તો કોઈ બેચલર ડિગ્રી લઈએ, પછી આપણે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈ જઈએ, બરાબર, અને પછી આપણે જયારે PhD કરીએ તો એ વખતે શું થાય છે, એ આપણે કોકના માર્ગદર્શન આપણે લેતા હોઈએ છીએ, આપણે કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અને એ વખતે આપણું એ થીસીસ એક જ હોય પણ કેટલો બેસ્ટ હોય એમ. તો એ રીતે જયારે વ્યાસજીએ નો ડાઉટ બધા ગ્રંથ બધું શ્રેષ્ઠ જ લખેલા છે, પણ એની અંદર કેવું છે કે 3 ગુણો પ્રમાણે ઉચ્ચતર ગતિ થાય એ પ્રમાણે વેદની અંદર બધું આપેલું છે. દરેક જે પુરાણ છે એ પણ 3 ગુણો પ્રમાણે 18 પુરાણ છે. આપણે તમોગુણમાં હોય તો એના માટે અલગ પુરાણ છે, રજોગુણમાં હોય તો અલગ પુરાણ છે, એ રીતે આપેલું છે. અને પછી એ વેદવ્યાસજી છે એ જયારે એમના ગુરુ પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી ભગવાનનું તપ કરે છે, પછી આ ભાગવતમ લખે છે. અને એ રીતે આ અમલમ પુરાણ છે. ભાગવતમ તો આપણે એનું મહાત્મ કરીએ એટલું ઓછું છે, એટલું બધું શ્રેષ્ઠ ભાગવતમ છે. અને એટલા માટે આ જે ભાગવતમ છે એ બધામાં શ્રેષ્ઠ છે. બધા જ પુરાણોમાં, બધા જ શાસ્ત્રોની અંદર શ્રુતિ, સંહિતા, અરણ્યક, ગણો અને વેદાંત સૂત્રની ટીકા છે. વેદાંત સૂત્ર એટલે શું છે કે 4 વેદનું જે સારાંશ છે એ વેદાંત સૂત્રમાં, અને એને આપણે બ્રહ્મસૂત્ર કહીએ છીએ. અને આપણને ભગવદ ગીતામાં ભગવાન બ્રહ્મસૂત્રમાંથી જ્ઞાન કઈ જગ્યાએ આપે છે? 3 જગ્યાએ ભગવાન બ્રહ્મસૂત્રમાંથી જ્ઞાન આપે છે ભગવદ ગીતામાં. તમને કદાચ ખબર હોય તો પછી લેશું, વાંધો નહીં. તો ભગવાન છે આપણને ગીતામાં પણ વેદાંત સૂત્રમાંથી જ્ઞાન આપે છે. તો એ વેદાંત સૂત્રની ટીકા એટલે કે આ ભાગવતમ છે. અને એ રીતે પહેલા સ્કંદમાં, બીજા સ્કંદમાં આ રીતે નારદજી છે એ પછી વેદવ્યાસજીને જ્ઞાન આપે છે. અને વેદવ્યાસજી છે એ આજે આપણે ત્રીજા સ્કંદની અંદર આપણે આવ્યું કઈ રીતે સુખદેવ મહારાજને જ્ઞાન આપે છે. અને સુખદેવ મહારાજ છે તે આ બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો આટલું આપણે જોયું, બરાબર, કે આ બીજા સ્કંદ સુધી જ્ઞાન છે એ બીજા સ્કંદના 10મા અધ્યાયની અંદર એવું આવે છે કે સુખદેવ મહારાજ છે સૃષ્ટિનું સર્જન વિશે સમજાવ્યું, એમણે 30 કલ્પ પણ સમજાવ્યા. અને અચાનક જે એ શ્લોક પતે છે અને સોનક ઋષિ છે એ વચ્ચે પ્રશ્ન પૂછે છે. અને એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે વિદુરજીને મૈત્રી ઋષિ મળ્યા તો એમણે એમની પાસેથી શું અને ક્યારે અને કેવી રીતે જ્ઞાન લીધું, એ રીતે પ્રશ્ન કરે છે. અને પછી આ સર્જનનું જે જ્ઞાન સુખદેવમાં આપી ગયા હતા એ સ્ટોપ થઈ જાય છે. બીજા સ્કંદના 10મા અધ્યાયમાં છેલ્લે સ્ટોપ થઈ જાય છે. અને પછી આપણે જોયું કે કઈ રીતે ઉદ્ધવજીને ભગવાનને મળે છે, બધું આપણે આ જ્ઞાન આપણે લીધું ત્રીજા સ્કંદમાં. અને વિદુરજી છે એ મૈત્રી ઋષિ પાસે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. તો હવે બીજા સ્કંદમાં જે જ્ઞાન હતું એ પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં હતું, અને આજે જે જ્ઞાન આવે છે એ બીજી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. અને થોડું તમને યાદ હોય તો ફટાફટ કઈ રીતે અલગ પરંપરા છે. એક તો પરંપરા આપણે જોઈ ગયા, સનકાદિક ઋષિ, ઓકે, સનત કુમાર દ્વારા આપતું. એટલે જે 4 પરંપરા છે એમાંથી નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય, ઓકે. પછી આજે આપણે મૈત્રી ઋષિ કહી રહ્યા છે, મૈત્રી ઋષિ કઈ રીતે એ પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને એનો શ્લોક શંકરકર્ણે જે જ્ઞાન આપ્યું હતું સનત કુમારોને, એ જ્ઞાન છે માતાજી? જી પ્રભુજી. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે હમણાં જ સમજી ગયા. ત્રીજા સ્કંદમાં 8મા અધ્યાયમાં 6ઠ્ઠો, 7મો અને 8મો શ્લોક. શંકરસણ ભગવાન કહે છે તે પાતાળમાં જઈને ભગવાને કોને આપ્યું? શંકર ભગવાને કોને જ્ઞાન આપ્યું? કુમારોને, 4 કુમારને. 4 કુમારે કોને આપ્યું? એ પછી પેલા ઋષિ હતા, નામ ભૂલાઈ ગયું, સાંખ્યાયન ઋષિ. હા, સાંખ્યાયન ઋષિએ કોને આપ્યું? પરાશર ઋષિને. પરાશર મુનિને. અચ્છા, સાંખ્યાયન મુનિએ બીજા 2 જણને જ્ઞાન આપ્યું હતું. હારે એ શ્લોકમાં 8મા શ્લોકમાં આવે છે, ત્રીજા સ્કંદના 8મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં આવે છે કે પરાશર મુનિ હારે બીજું કોણ હતું જ્ઞાન લેવા? જેવી રીતે આપણને યાદ છે કે ભગવાને ઉદ્ધવજીની સાથે મૈત્રી ઋષિને જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. એવી રીતે જયારે સાંખ્યાયન મુનિ જ્ઞાન આપતા હતા પરાશર મુનિને, ત્યારે એમની હારે બીજું પણ હતું. કોણ હતું? મૈત્રીજી. નહીં, એ તો પરાશર મુનિએ પછી મૈત્રી ઋષિને આપ્યું.
પરાશર મુનિ જોડે કોણ હતું જ્ઞાન લેવામાં? સાંખ્ય ઋષિ પાસે વેદ વ્યાસજી નહીં, વેદવ્યાસી તો નાજી પાસે લીધું છે જો જ્ઞાન, એમની પિતા પાસે નથી લીધું જ્ઞાન. આ તમે જાણી લો. વેદવ્યાસી પિતા હતા પરાશર મુનિ, બરાબર? વિદુરજી હતા? નહીં, વિદુરજી મૈત્રી પાસે માતાજી નહીં, ઉદ્ધવજી પણ નહીં. ઉદ્ધવજી અને મૈત્રી ઋષિ છે એ ભગવાનની જોડે હતા, બરાબર, લાસ્ટમાં. અને પરાશર મુનિ અને દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ છે, એ બંનેને આ જ્ઞાન આપે છે. યાદ આવી ગયું? હા, બરાબર છે ને. અને આપણે છે ને થોડુંક રિકેપ લઈએ, પછી આજનો શ્લોક સમજીએ. આપણે હજી 10 મિનિટ છે. તો એ રીતે પરાશર મુનિ પછી મૈત્રી ઋષિ વિદુરજીને જ્ઞાન આપે છે, અને મૈત્રી ઋષિને જ્ઞાન આપે છે, અને મૈત્રી ઋષિ છે વિદુરજીને આપે છે. અને એ રીતે આ જ્ઞાન છે પરંપરામાં આવે છે. તો પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે બહુ જ સમજાવતા હોય છે વારંવાર, કેમ પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું જોઈએ, કેમ ફક્ત ને ફક્ત પ્રભુપાદના જ પુસ્તક વાંચવા જોઈએ, શા માટે, શું કામ, કેમ પ્રભુપાદના પુસ્તક બીજા નહીં વાંચવાના? હું કાયમ કહેતી હોય છું, કારણ કે ગુરુ પરંપરામાં ગુરુ આવે છે ને. પરંપરામાં છે. યાદ બીજું આપણે ગેરમાર્ગે દોરા સાચું છે માતાજી. હા, એ તો બરાબર છે, પણ આપણે અને જે ચૈતન્ય યુનિવર્સિટીમાં ભણતા ચરિતામૃતમાં હોય, જો આપણે જે યુનિવર્સિટીમાં ભણતા હોય ને એ જ બુક વાંચવી જોઈએ. એટલું આપણે ખબર પડે કે ન પડે, બરાબર ને? કે જ્યાં એડમિશન લીધું હોય, હા, બરાબર ને, ત્યાં જ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. હા, તો હવે આજનો શ્લોક છે એ આપણે સમજીએ. એના 4 પાર્ટ છે, બરાબર? અહીંયા તો એક પાર્ટ સમજી દીધો કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે બધા બહુ ડિટેલમાં સમજીએ, આપણે વારંવાર નથી લેવું હવે, બરાબર ને? કે કઈ રીતે બ્રહ્માજીના 50 વર્ષમાં 2 પતાવે છે. એક ઉત્તરાર્ધ આવે છે અત્યારે, અને પેલો પરાર્ધ. પરાર્ધ એટલે કે બની ગયો છે બ્રહ્માજીના. અહીંયા સમજાવ્યું છે કે બ્રહ્માજીના 2 પરાર્ધ અવધિ, એટલે કે પેલો છે 50 વર્ષનો છે, એ પતી ગયો. અત્યારે છે એ ઉત્તરાર્ધ ચાલી રહ્યો છે, અને એ 51મું વર્ષ છે. 51મા વર્ષનું એટલે કે પહેલું વર્ષ, પહેલો મહિનો, બરાબર? જો પહેલો દિવસ, પહેલો મહિનો, અને આપણે કહી છીએ કે પહેલું કલ્પ, પહેલો દિવસ, બરાબર છે? તો એ એક બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવે, બરાબર? 100 વર્ષમાં 100 વર્ષની અંદર આપણે દરેક વર્ષમાં 12 મહિના આવે. તો દરેક 12 મહિનામાં એક દિવસ, એક મહિનો આવે. એક મહિનાના 30 દિવસ હોય. તો એવી રીતે આપણે જે રીતે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ એમ 12 મહિના છે ને, એવી રીતે આ 30 દિવસ અલગ અલગ છે, એના અલગ અલગ કલ્પના નામ છે. તો જે દિવસે બ્રહ્માજી જન્મ લે છે એને બ્રહ્મકલ્પ કહેવાય છે. પછી એને પદ્મકલ્પ શું કામ કહેવાય છે? કારણ કે બ્રહ્માજીનો જન્મ ક્યાં થાય છે? બરાબર છે, એને પદ્મકલ્પ પણ કહેવાય છે. પછી એને શ્વેત વરાહકલ્પ એટલા માટે કહેવાય છે કે સૌથી પહેલા પૃથ્વીને રસાતળમાં લઈ જાય છે, બરાબર છે? કોણ? હિરણ્યાક્ષ. અને ભગવાન છે એ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરે છે વરાહ રૂપે, અને એટલા માટે શ્વેત વરાહકલ્પ પણ કહેવાય છે. તો આ 3 કલ્પ આપણે સમજી ગયા કે એક જ કલ્પને 3 અલગ અલગ નામથી એક જ કલ્પને કહેવાય છે, પછી નથી કહેવાતું. ફક્ત ને ફક્ત જ્યારે બ્રહ્માજી જન્મ લે છે ત્યારે જ, બરાબર? જ્યારે બ્રહ્માજી, હા, એ વખતે. અને પછી આપણે બધા સમજી ગયા કે કઈ રીતે બ્રહ્માજી છે એ બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં 1000 દિવ્ય યુગ આવે, અથવા તો 14 મનુ આવે. એક મનુનું 71 દિવ્ય યુગ હોય, અને એ મનુ છે એ મનુના જીવનકાળ દરમિયાન ભગવાન મન્વંતર અવતાર લે છે. તો ભગવાનના આપણે અલગ અલગ અવતાર છે, પુરુષ અવતાર, ગુણા અવતાર, લીલા અવતાર, યુગા અવતાર, મન્વંતર અવતાર, બરાબર છે? તો આવી રીતે મન્વંતર અવતાર ભગવાન શું કામ લે છે એ ખબર છે? આપણે ભાગવતમાં શ્લોક આવે છે, મન્વંતર અવતાર ભગવાન શું કામ લે છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી પ્રભુ. એવું હોય કે એટલે આજે પૃથ્વી પર અધર્મ થાય તેના રક્ષણ માટે. ઓકે, યસ. આપણને યાદ છે એતે ચ અંશ કલા પુંસમ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. પછી શું છે? ઇન્દ્રિયારી વ્યાકુલમ લોકે મૂળયંતિ યુગે યુગે. તો દરેક મન્વંતરમાં ઇન્દ્ર અલગ હોય છે, બરાબર? જેટલું આયુષ્ય મનુ ભગવાનનું એટલું જ આયુષ્ય ઇન્દ્રનું હોય છે. તો દરેક યુગમાં કાલે માતાજી કીધું કે કયા કયા ભગવાન અવતાર લે છે. તો દરેક યુગમાં ભગવાન છે આ ઇન્દ્રની રક્ષા માટે ભગવાન અવતાર લે છે, બરાબર છે? તો દરેક ઇન્દ્ર માટે ભગવાન અવતાર લે છે, અને એ રીતે ભગવાનના મન્વંતર અવતાર પણ આવે છે. આપણે ગઈકાલે સમજી ગયા. હવે
આ શબ્દની અર્થની અંદર આપણે એક ઉપચરિત શબ્દ આવે છે. એમાં એવું કે છે કે જે બ્રહ્માજીનું જે આ આયુષ્ય છે, જે અત્યારે ઉત્તરાર્ધ ચાલી રહ્યો છે, ઉત્તરાર્ધની અંદર અત્યારે જે મનુ ભગવાન છે એ વૈવસ્વત મનુ છે, બરાબર? એ તો આપણને ખબર છે. એ મનુના કેટલું આયુષ્ય પત્યું એમનું પણ? મનુ ભગવાનનું અત્યારે કેટલું આયુષ્ય પત્યું? એમના 71 દિવ્ય યુગ છે તો ખબર છે ને? મનુ ભગવાનના 71 દિવ્ય યુગ છે. તેની અંદર અત્યારે કેટલા ચક્ર પત્યા અથવા કેટલા દિવ્ય યુગ પત્યા? 27 પત્યા. 28 માતાજી 28 27 પત્યા, 28 ચાલુ છે માતાજી, બરાબર છે? 27 પતી ગયા છે, 28 ચક્ર અત્યારે ચાલુ છે. સમજી ગયા તમે? અને એ 28 ચક્રમાં ભગવાન છે એ સ્વયં પોતે આવ્યા છે. આ જ યુગની અંદર ભગવાન પોતે આવ્યા છે. તો હજી તમે વિચાર કરો, 71 માઇનસ 27 કરો એટલે કેટલા રહે? 71 માઇનસ 27 કરો, મુકેશ બાબુજી, કેટલા રહે? 31 અને 40 એટલે 41. તો હજી 41 મન્વંતર બાકી છે, બરાબર? તો ભગવાન છે આ જ મન્વંતરમાં આવ્યા. આપણે બધા કેમ લકી છે એ સમજાવું છું કે અત્યારે જે ગોલ્ડન કલી છે, ગોલ્ડન કલી એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે હજી કેટલા બધા મન્વંતર આવશે પણ ભગવાન હવે નહીં આવે. અને એટલે હમણાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ આવી ગયા. અને એ રીતે આ જે યુગ છે એ ખૂબ દિવ્ય છે. તો હવે આપણે આ શ્લોકની અંદર એવું સમજાવે છે કે બ્રહ્માજીનું જે આ આયુષ્ય છે એ ફક્ત ભગવાનના એક પલકારા બરાબર. નિમેષ એટલે આપણે આંખ બંધ કરીને ખોલીએ ને, પલક ઝપકે ને એટલો જ છે. એને 1 સેકન્ડથી ઓછો ગણવામાં આવે છે. ઓછો ગણવામાં આવે છે, ઓછો છે નથી કીધું. જો આ શબ્દ એટલા માટે સમજાવું છું કે ઘણા લોકો એવું સમજે છે કે આપણે અહીંયા એમ કે છે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભગવાનનું 1 સેકન્ડ કરતા ઓછો સમય. તો એટલો છે નહીં, એટલો ગણવામાં આવે છે. ગણવામાં આવે છે અને છે, બે વસ્તુમાં તદ્દન ભેદ છે. કારણ કે એ ફક્ત અનુમાન કરવામાં આવે છે. ગણવામાં આવે છે, વન ટાઈપ ઓફ અનુમાન કરવામાં આવે છે કે એવું છે નહીં. જો એવું હોય કે હા કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભગવાનનું 1/2 સેકન્ડ ગણીએ આપણે, તો પછી તો જો 1/2 સેકન્ડ ગણીએ આપણે તો પછી ભગવાનનું આયુષ્ય પણ આપણે ગણી શકાય. પણ અહીંયા તો કીધું છે કે ભગવાન તો અનંત, અનાદિ, અવ્યય છે. તો એ રીતે શ્રીધર સ્વામીજી ટીકામાં ફક્ત આ બહુ સરસ કહે છે કે ક્યારેય કોઈએ જ્યારે આ વાંચે તો એમ નહીં સમજવાનું કે ભગવાનનું આયુષ્ય આપણે ગણી લેશું, ક્યારેય ગણી શકાશે નહીં. એટલા માટે આ ઉપચરિત શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. પછી બીજું આવે છે કે બ્રહ્માજી નું આયુષ્ય સમજી ગયા. પછી પરપટમાં આપણે જોઈએ, આપણને માયાવી વિશે કે છે પ્રભુપાદ કે શા માટે પ્રભુપાદ છે એ દરેક જગ્યાએ થોડાક શ્લોક આવશે ને તો પ્રભુપાદ છે માયાવાદને લઈ આવે છે. કેમ લઈ આવે છે? માયાવાદ અહીંયા કોઈ જરૂર નથી, એવું લાગતું નથી આપણને. આપણે બધા ભગવાનની આરામથી ભક્તિ કરીએ છીએ. આપણને હવે બીજું કોઈ આપણે જેને કે ભટકી શકે એવા તો છે જ નહીં. છતાં પણ પ્રભુપાદ છે વારંવાર અહીંયા લઈ આવે છે, માયાવાદને અહીંયા લઈ આવ્યા છે. તો વારંવાર પ્રભુપાદ માયાવાદને શું કામ લઈ આવે છે? કારણ કે માયાવાદીઓ સૃષ્ટિ સર્જનને બધામાં માનતા નથી એટલા. ઓકે, બરાબર. ગેરમાર્ગે લઈ જાય છે એટલા માટે. માયાવાદથી બચવાનું છે. કારણ કે એ લોકો જે અહીંયા સમજાવે છે જ ને, અહીંયા બીજા પરિપ્રેક્ષમાં સમજાવે છે કે કઈ રીતે ભાગવતમ અને બ્રહ્મ સંહિતા એ બંને વચ્ચેનું જે કહેવાય કે સંપૂર્ણ એક્ય છે. શું કામ? તો આ શ્લોક યસ્ય એક નિશ્વસિત કાલમ મથાવ લંબ્ય, યસ્ય એક નિશ્વસિત, તો કે યસ્ય એટલે કે અહીંયા એક નિશ્વસિત એટલે એક શ્વાસ જેટલો આ બ્રહ્માજીનો જીવંતી લોમ વિલજા. લોમ વિલજા એટલે શું? બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર તમારી પાસે દરેક શબ્દના અર્થ પણ આપેલા છે. લોમ વિલજા એટલે કે ભગવાનના અલગ અલગ જે બધા ભગવાનના રોમ છિદ્રમાંથી જે બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે એ બધા બ્રહ્માંડ છે એ ભગવાનના રોમ છિદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જે ભાગવતમ કહી રહ્યું છે એ જ બ્રહ્મ સંહિતા કહી રહ્યું છે. અને આપણે બધા તો ભગવદ ગીતામાં પણ સમજીએ છીએ. કયા શ્લોકમાં સમજીએ છીએ આપણે ભગવદ ગીતામાં? 8મા અધ્યાયની અંદર આપણે સમજીએ છીએ કે બ્રહ્માજી છે, બ્રહ્માજીનો જે આ એક દિવસ છે એ એક દિવસ છે એ ભગવાનના એક શ્વાસ બરાબર છે.
8મા અધ્યાયના 17મા શ્લોકમાં પણ આપણે સમજીએ છીએ. તો આપણને એક ને એક વસ્તુ જયારે 1, 2 અને 3 જગ્યાએ આપેલી હોય તો એ ખોટી ન હોય. અહીંયા પ્રભુપાદ આપણને એ સમજાવે છે કે ભાગવતમની અંદર, બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર બધું જે બી જ્ઞાન આપણને મળે છે એ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન ક્યારેય જૂઠું હોઈ શકે નહીં. તો માયાવાદીનું જે આ બધી ફિલોસોફી છે એ લોકો શું કે છે કે આપણે ઇન્દ્રિય છે તો ભગવાનને ન હોવી જોઈએ, આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ભગવાન નો શ્વાસ લેતા હોઈએ. તો અહીં તો સ્પષ્ટ લખે છે કે ભગવાનના એક નિશ્ચિત કાલ છે એટલું જ જીવે છે. કોણ છે? તો કે બ્રહ્માજી. તો ભગવાન શ્વાસ લે છે તો શ્વાસ કોણ લે? એક વ્યક્તિ, કોઈનું સ્વરૂપ હોય એ જ લે ને. નિરાકાર સુધી શ્વાસ લે ખરા? ન લે. બરાબર. અહીંયા એવું સમજાવે છે મનુષ્ય ઊંઘે છે તો ભગવાન ના ઊંઘી શકે, પણ ભગવાન પણ ઊંઘે છે. આપણે યોગ નિંદ્રા વિશે આગળ સમજી ગયા કે કઈ રીતે ભગવાનની નિંદ્રા આપણી જેવી નથી. ભગવાન ઇન્દ્રિય આપણે ભગવદ ગીતામાં શું કામ સમજીએ છીએ કે ભગવાન દિવ્ય છે, ભગવાન ઇન્દ્રિય દિવ્ય છે, પણ ડિટેલમાં સમજતા હોઈએ છીએ કે આપણા જેવી ઇન્દ્રિય ભગવાન નથી. આપણે જેવી રીતે આંખથી જોઈ શકીએ છીએ, મોઢાથી જમી શકીએ છીએ, ભગવાનનું એવું નથી. ભગવાનના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભગવાનની ઇન્દ્રિય આપણા જેવી નાભી નથી. આટલું તો સમજી ગયા ને કે જો ભગવાનની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થઈને બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થતા હોય તો આપણે એવું કહી શકાય ના. ભગવાનને ઇન્દ્રિયો છે, આપણા જેવી નથી. એમની ઇન્દ્રિયો દિવ્ય છે. આવું સમજવા માટે વારંવાર પ્રભુપાદ છે માયાવાદી ફિલોસોફી લાવે છે. હવે આ શ્લોકનો નિષ્કર્ષ લઈએ આપણે. તો નિષ્કર્ષ શું છે આ શ્લોકનો? કોઈ કહેશે? શ્લોક નિષ્કર્ષ શું સમજીશું આપણે? ફટાફટ લઈએ, ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ હવે કોઈ ક્લાસ નથી તો લઈશું. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં ને. હરે કૃષ્ણ અમરીશ પટેલ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નિષ્કર્ષ શું છે આ શ્લોકનું? એક જ છે. આ બધા શ્લોકમાં જોતા આવ્યા છે આપણે કે ભગવાન જ સર્વ કારણ ભગવાન સર્વ કરે છે. અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જેમ ભગવાન પાસે કંઈ નથી એવી રીતે આપણું આયુષ્ય બ્રહ્માજી પાસે કંઈ નથી. આમ કે ને કે સમુદ્રના ટીપાના બરાબર પણ આપણું અસ્તિત્વ નથી. એટલે જ ભક્તો કહી ગયા છે વીજળીના ચમકારા જેવું આપણું જીવન છે, એક ક્ષણિક જીવન છે. અને એટલે આપણે જ્યારે આ શ્વાસ નિશ્વાસ સમજીએ કે જ્યારે ભગવાન શ્વાસ અંદર લે તો બધા અંદર સમાઈ જઈએ, અને પછી જ્યારે ભગવાન જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢે ત્યારે નીકળીશું. વિચાર કરો આપણે કેટલા યુગ સુધી અંદર રહેવું પડશે. જો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પતે તો આપણે બધા જ્યારે જતા રહીએ, કોનામ જતા રહીએ તો કે ગર્ભોદક્ષમાં જતા રહીએ, તો ત્યાં આપણે કેટલું રોકાવું પડશે? બીજા 1000 યુગ સુધી, દિવ્ય યુગ સુધી રોકાવું પડશે. તો આ જન્મ મળ્યો છે તો આ જન્મમાં આપણે ભગવત પ્રાપ્ત કરી લેવી જોઈએ, એ નિષ્કર્ષ છે. અને એના માટેની એક કથા આપણા મહાભારતની અંદર હું તમને સમજાવું કે જ્યારે 5 પાંડવોને લાક્ષાગૃહમાંથી જ્યારે બાળવા માટે બહુ પ્રયત્ન કર્યો દુર્યોધને, તો એમાંથી નીકળી ગયા. અને પછી 5 પાંડવો અને કુંતી મહારાણી, દ્રૌપદીજી જ્યારે વનમાં જાય છે પછી ખૂબ આમ વ્યથિત થઈ જાય છે ને, કારણ કે ખરાબ લાગે ને, કોઈ બી ન ગમે ને આવું આપણને. આમ આપણે પ્રત્યક્ષ થાય તો કેવું થાય આપણને. અને પછી એ વખતે ભગવાનને યાદ કરે છે અને ભગવાન આવે છે. અને પછી ભગવાન આવે છે, પછી ભગવાન, કોઈને ખબર છે ભગવાન પછી એમને જ્ઞાન લેવા માટે કોની પાસે લઈ જાય છે? 5 અલગ અલગ દિશામાં કંઈક મોકલે છે. ઓકે, એ પણ સાચું. પણ લાક્ષાગૃહમાંથી નીકળ્યા પછી ના, રોમહર્ષણ પાસે લઈ જાય છે. રોમહર્ષણ કોણ છે? મહાદેવજી પાસે, શંકર ભગવાન રોમહર્ષણ પાસે લઈ જાય છે. રોમહર્ષણ કોણ છે? ગોસ્વામીજીના પિતા. અને એમની વિશેષતા શું છે? રોમહર્ષણના નામ ઉપર તમને ખબર પડશે. રોમહર્ષણ પાસે કેમ લઈ જાય છે અને એમની વિશેષતા શું છે રોમહર્ષણની? કે રોમહર્ષણનું નામ એટલા માટે છે કે આપણું જે રોમ છે, છિદ્રો છે, એટલે એમનો એટલું આયુષ્ય છે. એવું છે. એ તો ખરું. એમનું શરીર કેવું છે? આપણા જેટલા વાળ છે ને એ કેટલું આપણને, એ બધા જ વાળ એક સરખા મોટા મોટા વાળ છે. એમના જેટલા રોમ છે ને એટલા છિદ્રોમાંથી એમના વાળ છે. અને તમને તમને કથા કહું કે એ રીતે એ રોમહર્ષણ પાસે લઈ જાય છે. રોમહર્ષણ આવી રીતે બેઠા હતા, બરાબર, પલાઠી વાળીને બધા એમ જ બેઠા હોય પદ્માસનમાં. તો હવે એમના આખા શરીર ઉપર, ઇવન નેત્રો ઉપર, કપાળ ઉપર બધી જ આમ વાળ હતા. ફક્ત આ ઘૂંટણ છે ને એ ઘૂંટણ ઉપર વાળ નહોતા. ખબર છે કોઈને કેમ હોતા? યુધિષ્ઠિર મહારાજ પર પ્રશ્ન કરે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી.
એક મનુનું આયુષ્ય પતે એટલે એમનો એક વાળ ખરી જતો હતો, એ ટાઈપનું હરી બોલ આયુષ્ય હતું. હરી બોલ. આરતી માતાજી તમે વાંચી મહાભારત વાંચી દીધું લાગે છે. ના માતાજી, આઈ સાંભળેલું છે કથામાં. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. આપણે મહાભારત આપણું પ્રભુપાદનું આપણું આવી ગયું છે, એની અંદર પણ છે કે રોમહર્ષણ છે ને, એ રોમહર્ષણને બિસ્માર્ક પૂછે છે કે તમારા આટલા ઘૂંટણમાં આટલી જગ્યાએ વાળ કેમ નથી એમ. ત્યારે રોમહર્ષણ એમ કે છે કે જ્યારે એક મન્વંતર પતે ને ત્યારે આ મારો એક વાળ ખરે છે, એટલે આટલા જ ખાલી મન્વંતર પૈતા છે એમ કે. વિચાર કરો તમે. તો આ વસ્તુ છે એ બતાવવા માટે યુધિષ્ઠિર મહારાજને અને 5 પાંડવોને બતાવવા માટે ભગવાન ત્યાં લઈ જાય છે રોમહર્ષણ પાસે, આટલું જ બતાવવા માટે. તો હવે આની ઉપરથી આપણે શું સમજવાનું છે, અથવા યુધિષ્ઠિર મહારાજને શું સમજાય આના ઉપરથી? જે આપણે આપણે ક્ષણે મૃત્યુની તરફ જતા રહીએ છીએ, પણ ભગવાન ત્યારે સમજાવે છે કે ભક્તોનું ક્યારેય મૃત્યુ તરફ ભક્તો જતા નથી, અથવા તો ભક્તો છે એ ભક્તો છે ચિરંજીવ રહે છે. હવે આમાં શું સમજવાનું કે ભક્તોનું, ગઈકાલે પણ એક પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો કે ભક્તો છે એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તો એ એમનું આયુષ્ય છે એ ભગવાન શ્લોક આવે છે કુંતીમાળાના શ્લોકમાં યાદ કરું, એની અંદર કહે છે કે હું ભક્તોનું આયુષ્ય હરી લઉં છું, અથવા તો હું ભક્તોનું જે આયુષ્ય છે એ દીર્ઘ થઈ જાય છે. તો એ કઈ રીતે દીર્ઘ થાય છે? એ લોકોનું આયુષ્ય છે, ભક્તિ કરે છે જે લોકો, એની સામે કાળની અથવા તો જે આ સમય છે એ સમયની જે શક્તિ છે એની પર અસર કરતી નથી. ભગવાનના ભક્તો જયારે ભક્તિ કરે છે તો સમયની અસર થતી નથી. સમય અસર ન થાય એટલે શું થયું? આયુષ્ય સમય છે, અહીંયા એક શબ્દ છે કે સમય છે ને એ અહીંયા છે તો આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. લખ્યું છે કે કાળનો પ્રભાવ છે એ અધ્યાત્મ જગતમાં પણ છે અને અહીંયા પણ છે. તો ભૌતિક જગતમાં છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે, તો ડિફરન્સ શું છે? ભક્તો ઉપર આ કાળ અસર કરતો નથી. અહીંથી એ લોકો ભગવાનના ધામમાં રહે છે એટલે. ઓકે માતાજી આધ્યાત્મિક જગતમાં કેવું આપણા હાથમાં હોય છે કાળ. માતાજી ભક્તિમાં હોય ને જેટલો સમય એટલો સમય આયુષ્યમાંથી બાદ કરે છે ભગવાન, એ આયુષ્યમાં ગણતા નથી. ઓકે, આધ્યાત્મિકમાં ગણાય છે. કૃષ્ણ માતાજી ભગવાનના ધામમાં કાળ છે પણ એનો પ્રભાવ નથી, એટલે પ્રભાવ નથી. હા, એટલે એવું જ અહીંયા થઈ જાય છે. કેવું થઈ જાય છે? જ્યારે કોઈ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તો એ વખતે એ વ્યક્તિનું જે જીવન છે, હવે તમને થશે કે આ તો શરીર તો ઘડું થાય જ છે, પ્રભુપાદ તો ઘડા થયા જ હતા અને પ્રભુપાદ તો ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા, તો આયુષ્ય તો પતી ગયું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે એવું હોઈ શકે ને કે ભગવાનના ભક્તો હોય તે એક તો પહેલા તો શરીરની જે છે એની પરથી ઉપર આવી ગયા છે ને, દેહાત્મ ભાવ. આપણને એમ છે કે આપણે શરીર છીએ. આપણને બધાને શું છે કે આપણને મારું નામ આનંદપદા છે તો મારી ઉંમર આટલી થઈ એમ કઉ છું. ના, મારી ઉંમર નથી થઈ, મારા શરીરની ઉંમર થઈ છે. મારી ઉંમર તો થતી જ નથી. એવી રીતે આત્માને આપણે કહીએ છીએ ને, સમજીએ છીએ ભગવદ ગીતામાં બહુ ઈઝી છે જવાબ તો, કે આત્માનો તો કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી. પણ જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા તો શું થાય છે? અલગ યોનિમાં જન્મ થાય છે અને ભગવાનના ભક્તનો ક્યાં જન્મ થતો નથી. એ તો ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે ગોલોકા ધામમાં જાય છે અને પછી એ આત્મા છે એ તો દિવ્ય આત્મા થઈ જાય છે. એની પાસે શરીર પણ દિવ્ય છે, ભગવાન જેવું શરીર છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ થઈ જાય છે આપણું પણ. તો એ રીતે આપણું શરીર પણ દિવ્ય થઈ જાય છે. આ યુગની અંદર અથવા તો આ ભૌતિક જગતમાં આપણને એમ લાગે છે કે આપણું શરીર ક્ષીણ થાય છે, જર્જરિત થાય છે, પણ શરીર થાય છે. આત્મા છે ને એ દિવસે દિવસે યુવાન થાય છે. તમે તો કહો કે હા કેવી રીતે થાય? તો જ્યારે તમે ભક્તિ કરવા લાગશો તો તમને પણ અનુભવ થશે. તમારી ઉંમર વધતી હશે તમને એવું લાગશે જ નહીં. કેવી રીતે? તો તમને એક જ એક્ઝામ્પલ આપું કે દાખલા તરીકે આપણે અત્યાર સુધી દિવસમાં આપણે 5 કે 6 કલાક ન સૂઈએ તો આપણને કેવું લાગે? ના ચાલે ને, ના ચાલે. આપણે બેચેની આવે, દિવસે તકલીફ પડે આપણને. પણ જેમ જેમ ભક્તિ કરવા માંડશો તો પ્રભુપાદ જેમ 2 જ કલાક ઊંઘતા હતા તોય તકલીફ નહોતી પડતી, એમ આપણને પણ તકલીફ નહીં પડે, બિલકુલ નહીં પડે. ક્યારેય આપણને મંગળારતીમાં ઉઠાવવું નહીં પડે, આપણને કોઈ દિવસ ખાઈ નહીં પીવું પડે. અને એ બધું છે આ ભગવાનની ભક્તિનો પ્રભાવ છે. અને જે લોકો જે ભૌતિક જગતમાં હોય છે, તમે જોજો તમે એમને કે એ લોકો એક રાત નો સૂતા હોય તો એની દશા તમે જોજો, તમે એમને તમે જોવા ખ્યાલ આવે તમને. પણ ભગવાનની ભક્તિ કરશો તો આત્મા એટલો આનંદિત થાય છે કે નિંદર બિંદર ની કઈ ચિંતા રહેતી
નથી. ને એટલા માટે આજે એકાદશી છે તો ખૂબમાં ખૂબ જપ કરવાના, બને એટલા વધારે જપ કરવાના, કારણ કે આજે અનેક ગણું ફળ આપણને જપનું મળે છે. જે લોકો 1 માળા કરતા હોય એને 2 કરવાની, 2 ને 4, તો એ રીતે 16 કરતા હોય કેટલી કરવાની? મિનિમમ 25. મિનિમમ 25. બરાબર છે. અને 32 કરતા હોય એને 48 જ્યારે જે 32 કરતા હોય મિનિમમ 48 તો કરવી જ જોઈએ આજે. બરાબર. તો આજે 86 પાર્ટિસિપેટ છે. સવારે અત્યારે 7 વાગ્યા સુધીમાં 16 રાઉન્ડ કેટલા પતી ગયા? હરી બોલ. અત્યારથી હરી બોલ કહી દો. 16 રાઉન્ડ. હરે બોલ. ખૂબ 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 ધન્યવાદ. ધાવી માતાજી, જગન માતાજી, શ્રી માતાજી, ધર્મધરી સાહેબ પ્રભુજી, શુદ્ધ પદ્મા માતાજી, પૂર્ણિમા માતાજી, દરગાની વિનીતા માતાજી, નિત્ય સચી માતાજી, સુલોચના માતાજી, પ્રિન્સી માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વિજય સિયારામ પ્રભુજી, નિહલ માતાજી, પૃથ્વી માતાજી, નારાયણ સોનેના માતાજી, રમણ મંજરી માતાજી, વિક્રમ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી. અચ્છા, હવે 32 માળા થઈ હોય એ લોકો હેન્ડ રેસ કરે. 32. હરી બોલ, હરી બોલ. વિદ્યા સચી માતાજી, નેહા માતાજી, નારાયણ માતાજી, હરી બોલ. 32 રાઉન્ડ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે બધા માટે એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. આ રીતે આપણો ક્લાસ અહીંયા આપણે કન્ક્લુડ કરીશું. એકવાર બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. જય કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ઘણા બધા હશે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. મિટ કરી દીધા છે. હા બોલો પ્રભુજી, અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ કૃપાલા પ્રભુજીએ અન્નદાન સેવા કરી છે. મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજીએ ગૌ સેવા કરી છે. અમરીશ પટેલ પ્રભુજી સુદામા સેવા. વિક્રમ મેં કૃષ્ણ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા. સ્વાતિ કરકર માતાજીએ ગૌ સેવા તેમજ સુદામા સેવા. લોપા ગોંડલિયા માતાજીએ સુદામા સેવા. જયશ્રી પટેલ માતાજીએ સુદામા સેવા. અક્ષ ભટ્ટ પ્રભુજીએ ગૌ સેવા. મુકેશ પ્રભુજીએ ગૌ સેવા. સુરેશભાઈ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા તેમજ અર્ચના ચૌહાણ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ. તો આપણે બધા ભક્તોને ડાયરેક્ટ અહીંયા પણ એમને પણ દિવ્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય જ્યારે બે અહીંથી જાય ત્યારે, અને ચોક્કસથી ગોલોક ધામમાં જ જાય બધા. એના માટે આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે